जनमंच सत्यनो अवाज दमणनी नंबर 1 न्यूज चेनले प्रथम पड़ाव पार करी 12 महीनामां 15 लाख व्यूज मेळवता दर्शक मित्रोनो खूब खूब आभार माने छे। अमारा समाचारो तमने पसंद आव्या होय अने संतोषकारक जणाय तो अमारी चेनलने सब्सक्राइब करो, साथे साथे लाइक अने शेर पण करो। जनमंच न्यूज चैनल तथा राष्ट्रीय और स्थानिक गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी अखबारों में जाहरातों आपवा माटे संपर्क करो नीरव भट्ट, मोबाइल नंबर 9228105414। ए नजीर चेम्बर, खारीवाड़ मेन रोड, PWD पानी टाँकीनी सामे, नानी दमण, दमण। मीडिया कर्मियों तथा मोटी संख्या में उपस्थित अपना प्रधानमंत्री आ देशना दरेक लोको माटे चिंता करे छे। दरेक लोको दरेक धर्म, जाति, वर्गना लोकोनी चिंता करे छे अने एमना ए चाली रही छे जेनो लाभ आपणा देशना तमाम लोकोने मळी रहे छे। आवी महत्वाकांक्षी योजनाओमांनी एक योजना जेनुं नाम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना छे, जेना अंतर्गत खूब ज सफलतापूर्वक चाली रही है। जेना परिणाम स्वरूपे आज अपना दमणथी एमां पास आउट थयेला विद्यार्थीओने आज नियुक्ति पत्र आपवानो आज आ कार्यक्रम राखेलो छे। आजना कार्यक्रमनी शुरुआत करता पहेला हूँ आजना कार्यक्रमना अध्यक्ष अने माननीय प्रशासक महोदयश्रीने विनंती करूं छुं के तेओ दीप प्रज्वलित करी आजना कार्यक्रमनो नमोस्तुते दीप ज्योति परब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीप हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते दीप ज्योति नमोस्तुते। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की एक फ्लैगशिप स्कीम है। इसका कार्यान्वयन 2016 से 2020 के बीच में हो रहा है। यह एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसके तहत भारत के बेरोजगार युवाओं, स्कूल ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स जैसे बच्चों को इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग प्रदान करके रोजगार देने का उद्देश्य रखा गया है। संघ प्रदेश दमन दीव में भी माननीय प्रशासक श्री के मार्गदर्शन में हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन किया है। इसके अंदर हमारे 3 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हमने दमन में एनरोल किए हैं और इसी तरह 3 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स सिलवासा में भी एनरोल किए हैं। दमन दीव के अंदर हमने 12 जॉब रोल्स के अंदर ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया है। वो 12 जॉब रोल्स इस तरह से हैं: स्विंग मशीन ऑपरेटर, रूम अटेंडेंट, ऑटोमोटिव सर्विस टेक्नीशियन, 2 and 3 व्हीलर्स, डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिटर फैब्रिकेशन वेल्डिंग टेक्नीशियन, GST अकाउंट असिस्टेंट, एनिमेटर, शटरिंग कारपेंटर सिस्टम कारपेंटर, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, मोबाइल फोन हार्डवेयर रिपेयर टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिसिटी टेक्नीशियन और इसी प्रकार के 1-2 और यही सब हमारे जॉब रोल्स दमन और दीव में हैं। सिमिलरली हमारे दादरा नगर हवेली में इसी तरह के वहां क्योंकि हमारा लक्ष्य ज्यादा है तो 24 अलग जॉब रोल्स दादरा नगर हवेली में भी हैं। अभी तक हमने दमन दीव के अंदर जो हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ने ट्रेनिंग दी है तो उन्होंने टोटल एनरोलमेंट 701 बच्चों का किया है, जिसके अंदर से आउट ऑफ 701 188 ट्रेनिंग्स को हम ट्रेनिंग दे चुके हैं अपने ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के माध्यम से और उन 188 में से लगभग 100 लोगों की 100 ट्रेनीज की प्लेसमेंट हो चुकी है, जिसके लिए आज हम इस समारोह में उपस्थित हैं और हम उन ट्रेनीज को एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देके फेलिसिटेट करेंगे। सर, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि दमन दीव को मिनिस्ट्री से 4000 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। 4000 प्रशिक्षित हमें प्रशिक्षित करना है बच्चों को और इसी तरह DNH में भी हमें 4000 का लक्ष्य है 2020 तक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने ये सोचा है कि TTI, ITI, पॉलिटेक्निक इनको भी हम एज ट्रेनिंग सेंटर्स रजिस्टर करेंगे और इसका काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। दमन में भी हमारा ITI और सिलवासा में भी ITI हमने ट्रेनिंग प्रोवाइडर रजिस्टर करवा दिया है और एप्लीकेशन फॉर्म्स हम भरने की कार्य में हैं।
तो ये जल्द ही इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और बहुत लार्ज स्केल पे बच्चों से एप्लीकेशन कॉल करके हम खुद सरकार खुद बच्चों को ट्रेनिंग देके इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके आपका प्लेसमेंट करवाएगी। लेकिन दमन के अंदर थोड़ा जानकारी अभी भी कम है और इसी तरह सिलवासा में, क्योंकि हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स या हम भी थ्रू पंचायत अलग अलग लोगों तक बच्चों तक पहुंच रहे हैं, बट एप्लीकेशन जितनी आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही है, इसीलिए ये इसका प्रोग्रेस थोड़ा स्लो है। तो जितने भी युवा यहाँ मौजूद हैं उनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि 18 से 35 साल की उम्र तक के युवा इसके अंदर, लेडी जेंट्स कोई भी इसके अंदर एप्लीकेशन दे सकता है। 3 ट्रेनिंग सेंटर्स श्री गुजरात, ओरियन और मोजाइक हमारे दमन में ऑपरेट करते हैं और इसी तरह AITMC, NYCS और ओरियन हमारे DNH में ऑपरेट करते हैं। तो वहां आप ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। जब हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स ITI, TTI रेडी हो जाएंगे तो हम आपसे एप्लीकेशन कॉल करेंगे, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये आधार बेस्ड सिस्टम है आपका। अगर आप एक ट्रेनिंग जॉब रोल में एनरोल हो जाते हैं तो आप दोबारा दूसरे सेंटर पे जाके एनरोल नहीं हो सकते हैं। इसका पूरा खर्चा एक ट्रेनी के ऊपर 14,000 रुपए भारत सरकार ट्रेनिंग सेंटर को देती है, वो हम अभी ट्रेनिंग सेंटर को देंगे, लेकिन उसका पैसा भारत सरकार ट्रेनिंग सेंटर को हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से देगी। इसके अंदर अलग अलग जॉब रोल्स के अंदर जो ट्रेनिंग लेंगे उनको कोई भी 1 रुपया भी नहीं देना है। अगर आपसे कोई मांगता भी है तो भी नहीं देना है, क्योंकि आपको पैसा देना नहीं है। ये फ्री की ट्रेनिंग है और 3 महीने के आसपास 440 घंटे हर ट्रेनिंग के अंदर ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली लगते हैं। तो 3 महीने में आप इसका पूरा ट्रेनिंग पाके, ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट भी होना वो ट्रेनिंग सेंटर की जिम्मेवारी है। ट्रेनिंग सेंटर आपका असेसमेंट भी कराएगा, असेसमेंट मतलब का एग्जाम होगा और थर्ड पार्टी आके उसको सर्टिफाई करेगी कि आप उसमें पास हैं या फेल हैं। सर ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ट्रेनिंग, जबकि ये शुभ मौका है, लेकिन कुछ बच्चे हमारे फेल भी हुए हैं तो उनका फिर से असेसमेंट करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर्स ने लिखा है कि उनको फिर से असेस किया जाए और उनको वो कुछ ट्रेन करके फिर से असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन आपको ट्रेनिंग के अंदर रेगुलर आना बहुत जरूरी है। हर जॉब रोल का अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल रूम अटेंडेंट, जिसके अंदर आप 5वीं पास होके भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जैसे GST अकाउंट असिस्टेंट है तो उसके अंदर आपको मिनिमम 12वीं पास होना ही पड़ेगा। तो हर जॉब रोल की लिस्ट हमारे पास है। सब कुछ हमारा ITI श्री JP सलंकी नोडल ऑफिसर हैं, वहां से आप कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, डायरेक्टर एजुकेशन, और फिर मैं खुद आप आके मेरे से जानकारी ले सकते हैं। तो हर जॉब रोल का अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। अगर आप वो मीट करते हैं तो आप उसमें ट्रेनिंग पा सकते हैं। और हम ये जैसे ट्रेनिंग शुरू करते हैं वैसे इंडस्ट्री को भी लिंक करते हैं सेंटर के साथ, और अब हम हमारे शुरू होंगे उसमें भी, जिससे कि आपको वहां प्लेसमेंट जल्दी हो जाए। तो प्लेसमेंट तक की भी जिम्मेवारी सरकार ले रही है, तो इसमें सिर्फ आपको हाथ बढ़ाना है और हम आपको ट्रेनिंग देने के लिए हर तरीके से समर्थ हैं और तैयार हैं। तो हमें आपका सहयोग चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रशिक्षित हों और ट्रेनिंग पा सकते हैं। तो स्पेशली स्कूल ड्रॉप आउट्स, कॉलेज ड्रॉप आउट्स जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से बाहर निकल चुके हैं वो तो इसमें इसका फायदा उठा ही सकते हैं। और जो बेरोजगार युवा हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो अगर इवन आप जनरल कोई भी काम भी कर रहे हैं बट अभी आपकी नौकरी लगी भी हुई है, लेकिन उसमें आप अगर आपका स्किल एनहांस कर लेते हैं तो उसमें आपका जो सैलरी है वो ज्यादा थोड़ा बढ़ जाएगा, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। अभी सर हमारा जो ट्रेनिंग से बच्चों को सैलरी लगी है, जो हम जिनको आज दे रहे हैं, वो 7,000 से 11,000 के ब्रैकेट में सैलरी है उनकी। तो जैसे जैसे आप, तो अभी आपने हमसे 3 महीने ट्रेनिंग लेके हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स ने, तो आपको मंथली आय इतनी फिक्स होगी है कि आपको इतना मिल गया है। तो इसलिए इसके अंदर ये स्कीम हर तरीके से लाभदेही है, तो आप आके इसका फायदा उठाएं। अंत में मैं माननीय प्रशासक श्री का धन्यवाद देना चाहूंगी, जिनके कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में हमने इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया है दमन, दीव और दादर नगर हवेली के अंदर। और साथ साथ में ही सर आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे ट्रेनिंग्स को प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ आए, मैं दिल से आपका आभार प्रकट करती हूँ। मैं साथ में ही MP सर का, अधिकारी गणों का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का भी अभिनंदन करती हूँ जो अपना कीमती समय निकालकर हमारे यहाँ बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद, जय हिंद। અને આજે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ વિકાસ યોજના અંતર્ગત નિયુક્તિ પત્ર આપવામાં આવ્યું છે। આગળ આવજો। રીના રાજારામ ચૌહાણ
ધનેશ માગેલા, કંડેલ પૃથ્વી તુલસીદાસ, જતીન પ્રકાશભાઈ હલપતિ, પેસિફિક લવલી મિશ્રા, યુનિક્સ કોમ્પ્યુટર, શું કોર્સ કર્યો બેટા? ભગવાન તને ક્યાં જોબ મળી? મોહિત કુમાર, જયંતિલાલ ભંડારી, નિલય જસવંતભાઈ પટેલ, આપણે પણ જેડીસી એન્જિનિયરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપનીમાં નિયુક્તિ પત્ર આપવામાં આવે છે. છોટુભાઈ, શું ભણ્યો હતો તું? અભિનંદન બેટા. કુલજીત કુમાર રાજેશભાઈ પટેલ, કદાચ તને જોબ મળી? ઓર્ગેનાઇઝેશન કર્યું? આ 11 પ્રતિકાત્મક નિયુક્તિ પત્ર આજના કાર્યક્રમમાં આપવામાં આવ્યા છે. આ સિવાય પઢાઈ શું કર્યું? 57 જણાને સિન્ટેક્સ લિમિટેડ જે દમણના કડૈયા ઔદ્યોગિક ક્ષેત્રમાં આવેલું છે, પેસિફિક સાયબર ટેકનોલોજીના પ્રતિનિધિને આમંત્રિત કરું છું કે તેઓ મંચ પર આવી છે. એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ જે ચાઇનાથી આવેલા છે, જે એન્જિનિયર છે. હોટેલ સાજીદ કુમારને વિનંતી કરું છું કે તેઓ મંચ પર પધારે. કેટલા લોકોને આપી જોબ? જેડીસી એન્જિનિયરિંગથી હર્ષદ કામરેજી પધારેલા છે. એમને વિનંતી કરું છું કે આપ પણ મંચ પર પધારો અને આપના કંપની વતી પ્રશસ્તિ પત્ર પ્રાપ્ત કરો. માનનીય પ્રશાસક કેટલા લોકોને પ્લેસમેન્ટ આપી? ફંડ અને દાદાની વતી જલ્દીમાં જલ્દી લાગુ કરે, કેમ કે સાહેબને ચિંતા છે. નાનો પ્રદેશ, એમની સાથે એમના અધિકારી, એમને બી ધન્યવાદ આપો, કેમ કે બધા સાથે મળી કામ કરે અને યોજનાને જલ્દીમાં જલ્દી લાગુ કરે. સાહેબને ચિંતા છે. પ્રધાનમંત્રી આપણા નરેન્દ્રભાઈ મોદીજી એનો વિચાર છે કે મારા દેશમાં કોઈ બી વ્યક્તિ, કોઈ બી નાનો વ્યક્તિ, ગરીબ વ્યક્તિ રોજગાર વગર રહેવું ન જોઈએ. એ ચિંતા એમને છે. એટલી ચિંતા આપણા પ્રભુભાઈ પટેલને બી, અમને બધા બેસેલા અગ્રગણી તમને બી ચિંતા છે. અધિકારીને, સરપંચને ખાસ વિનંતી, મેમ્બર્સને કે ગામમાં આવો પ્રોગ્રામ કરે અને યોજના લાગુ કરે. તો આપણે સૌ પ્રસંગે ઉપસ્થિત આપણા સલાહકાર શ્રી અશર યાદવજી, સત્યા સાહેબ, ડીઆઈજી સાહેબ, નગરપાલિકા પ્રમુખ મુકેશભાઈ, જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ સુરેશભાઈ, દમણ કલેક્ટર લક્ષ્મીબેન, પાર્ટી પ્રમુખ ગોપાલભાઈ, તેમજ અહીં ઉપસ્થિત ભાઈઓ બહેનો, ફેક્ટરીના ચેરમેન તેમજ પત્રકાર બંધુઓ, આજે યોજના ખરેખર ધન્યને પાત્ર આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રીજીને
જે ચિંતા વ્યક્ત કરે એને આપણે લાગુ કરી. ઘણીવાર અમારી પાસે તો ઘણા જ આવે આ બેસાડા પ્રતિનિધિ પાસે કે અમને નોકરીની જરૂર છે, અમે કંપનીમાં અમને મોકલી દે, ફોન કરીએ, કારણ કે ઘણા વર્ષો થઈ ગયા તો કંપની અને અમારી સાથે એકદમ પારિવારિક વ્યવહાર એક કુટુંબનો જેવો અમારો સંબંધ થયો દરેક કંપની સાથે અમારી સાથે. પહેલે એક પેઢી આવી, પછી બીજી, ત્રીજી, 3-4 પેઢી થઈ ગઈ અને સારો એકબીજાનો સપોર્ટથી આજે દમણ દીવ અને દાદરમાં જે ઉદ્યોગ ચાલી રહ્યા છે તે એક પ્રશ્ન થાય કે લાલુભાઈ એમને ટ્રેનિંગ નહીં કરેલી ફ્રેશ વર્ષ કાઢવા જ માટે આ ટ્રેનિંગ એ પણ સર્ટી લઈને જાય તો અમારી જરૂર બી નહીં પડે, કોઈ પાસે જવાની જરૂર નહીં, પણ તમે ટ્રેનિંગ કરો, એનો લાભ લો. ઘર બેઠા ગંગા છે આપણા પ્રધાનમંત્રીજીએ આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, એનો લાભ લો. તમે ટ્રેનિંગ કરો, ટ્રેનિંગમાં એક્ઝામ આવે, એ બધું સારી રીતે એમાં ભણતરની બી જરૂર. આજે ઓછું ભણતર એમાં ટ્રેનિંગ લેવાની, એને બી નોકરી ધંધો મળે, પણ આપણે પોતે મન બનાવવું પડે પહેલે કે મારે કરવું જ છે. આપણે કંઈ મન નહીં બનાવીએ તો જીવનમાં કંઈ આગળ વધવાનું નથી. આપણે પહેલા આપણે મન બનાવો કે આપણે શું કરવાનું, તો તે આપણે બધું એક સરકાર કરીએ તો બધું નહીં મળે, પણ બધા અલગ અલગ આચાર વિચાર. તો આ ટ્રેનિંગ જે કરી આજે તમને સર્ટી મળ્યા, એમાં અમારી કોઈ વચ્ચેનો અમારી પાસે આવવાનો જ નહીં તમારે, કેમ કે ટ્રેનિંગ લો પહેલે ડાયરેક્ટ તમને જરૂર બધાને છે. તાળી એક હાથે પડશે નહીં, તાળી 2 હાથે પડે. તો હોટલ ઉદ્યોગ પ્રભુભાઈ, અમારા વર્ષે પહેલા દરેક ચોરાઈના ગામમાં અમારું અંધારું હતું. જ્યારે ઉદ્યોગ આવ્યા પછી દમણ એક રોનક, આજે જે અમારું દમણ ઉદ્યોગના હિસાબે જ ચાલે અમારું. કે પહેલે ડર લાગતો આપણાને ગામમાં 4 રસ્તા પર જવાના માટે બી, વોકિંગ ચાલતા જતા નહીં, 2-4 જણ લોકો સાથે જતા. આજે ખરેખર ઉદ્યોગ જેમણે અહીં આવીને ઉદ્યોગ ચાલુ કર્યા, તેમ ઉદ્યોગપતિને, દરેક ઉદ્યોગપતિ અભિનંદન આપું. અમારી સાથે હળી મળીને ખમાખમા મિલાવીને આટલું આપણે દમણ અને દીવ અને દાદરાનું જે નામ તમે ઉપર લઈ ગયા, તો ખરેખર અભિનંદન તમને. તમારી મહેનત છે. એક અંધારું હતું અમારી ત્યાં, એ ઉજાડમાં લઈ જવા માટે, જેને ઉજાડામાં લઈ જવા માટે તમે જે કર્યું તે કર્યું, તમે નોન લીધી આ તે કંઈ બી કર્યું, પરંતુ જે તમે ઉદ્યોગને આગળ લાવ્યા અને અમારા રોજગાર. બીજી અભિનંદન કે તમારામાંથી શીખીને અમારા લોકલ માણસ ઉદ્યોગ નાના ફેક્ટરીઓ હતી, દરેક એ ઘણું અમારે શીખી ગયા. અમારા લોકલ અહીંના પ્રોપર દમણ અને દીવ અને દાદરા પોતે કામ કર્યું, અનુભવ લીધો અને પછી મશીનો નાખ્યા, મોલ્ડિંગ મશીનો, પ્લાસ્ટિકના. આપણી તો પ્લાસ્ટિક ઝોન વધારે છે, એટલે એને આગળ લઈ જવા માટે અમારા લોકલનો સહયોગ. જ્યારે તમે આવતા, અમને ખબર છે આપણા જે લેબરને રહેવા માટે રૂમ નહીં મળતી, ત્યારે ઘરની બાજુમાં કાગળો નાખી, નાના પતરા નાખીને એમને સાચવ્યા. આજે ઘણી સ્કીમો આવી આપણા માટે, લેબર માટે બી. કોઈ દુઃખી નહીં રહેવું જોઈએ. દરેકના ઘરમાં લાઇટ, પાણી, રોડ, આજે દરેક સુવિધા એક સાથે મળીને સુખ અને દુઃખ આવીએ જ કરે. પરંતુ આજે ઉદ્યોગ ચાલશે તો જ અમારો દેશ આગળ વધશે, ત્યાં સુધી કંઈ થશે નહીં. હોટલ એસોસિએશનને બી કેટલા લોકોને રોજગાર. આજે સિલાઈ મશીન આપે. આજે દરેક જગ્યાએ ગામમાં ગીર ગાયનું આયોજન કર્યું. આપણે કોમ્પ્યુટર કેટલી ને જ્યાં જરૂર પડે. પ્રભુભાઈજી, આપણા MP લાટ સ્કીમમાં ઘણા પૈસા છે સાહેબ આપણી પાસે, તો એમાં જો કંઈ વાપરવાનું હોય તો આપણે એ બી આપણે કરી શકીએ. તો અર્બન અને રૂરલમાં, ગામડાની અંદર, સિટીમાં તો ચાલે, ગામડામાં આપણને ઘણી તકલીફો આવે, પણ એને દૂર કરવા માટે જે અમારી ઉદ્યોગપતિ છે એમને ખૂબ અભિનંદન. તો અમે અમારા માણસો સાચવ્યા. ઘણી વાર તો અમે ફોન કરે, અમારી શરમ બી રાખી લઈ અને માણસો રાખીને ટ્રેનિંગ કરી લઈ. જે પહેલાં કામ કરતો હોય ભાઈ ટ્રેનિંગ કરીને પોતે તેમાંના જ માણસ પોતે આજે તે ગાળો ફેક્ટરી નાખીને અમારા લોકલ માણસ બી તમને જો શીખી ગયા. તો આજે આટલો સરસ પ્રોગ્રામ આપણા પ્રધાનમંત્રીની જેટલી ચિંતા છે એટલી પ્રભુભાઈની ચિંતા, એટલી અમને ચિંતા, અધિકારીની ચિંતા, અને આનો આપણે પૂરેપૂરો લાભ લેવાનો છે. આજે આપણે પેલે મન બનાવવાનું કે મારે શું બનાવવાનું. બાળકો, મારા વિદ્યાર્થીઓને ખાસ જણાવવાનું કે તમે ખાસ તમારી લાઈફ
કરવા માટે તમે આમાં ધ્યાન આપો અને તમે તો હોશિયાર છે. આજે આખી દુનિયા અમારા યુવાન ભાઈ બહેનોના મુઠ્ઠીમાં છે. પહેલા અમારા સમયમાં કંઈ નહોતું, આજે બધી સુવિધા છે તમારા સમયમાં, એને તમે સાચવી રાખવાની અને આગળ વધવા માટે આજે ભારત માતા કી જય. કેમ કે ભારત દેશ આપણો આજે નવરાત્રિના અષ્ટમી, આજે યજ્ઞ અને હવન, આજે માતાજીનો આજે કેટલો સરસ દિવસ આપણા માટે. આ દિવસે જો તમને સર્ટી મળાય તો યાદગાર પ્રસંગ રહી જશે. તમને કે અષ્ટમીના દિવસે યજ્ઞ હવનના દિવસે તમને સર્ટી મળી અને તમને નોકરી મળી તો ખરેખર યાદગાર પ્રસંગ છે આજે તમારા માટે. એકદમ અભિનંદન. વિશાલભાઈ, તમારું સ્વાગત છે. તો આવા પ્રસંગ અચાનક આ ગોઠેલું નહીં આવ્યું, એ અચાનક આવી ગયું એટલે એને તો તમારે યાદ રાખવું જ પડશે કમ્પલસરી. નહીં ના તારે માતાજીના આશીર્વાદ છે, તમે આગળ વધો, સુખ શાંતિ મળે આપણા દમણ અને ભારત દેશને, એવી પ્રાર્થના કરીએ માતાજીને. અને ખરેખર આજે એકદમ એક ખુરશી ખાલી નથી, કેટલી ચિંતા છે. અમારી ચિંતા દૂર કરી અમારા પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીએ આવું સ્કીમ લાવીને અમે બી દુઃખી હતા. આ દુઃખ સુખમાં ફેરવાઈ ગયું આપણું. તો ખૂબ વિનંતી પ્રભુભાઈ તમને બી બેટી બચાવો બેટી પઢાઓ, સ્વસ્થ ભારત અભિયાન, સબકા સાથ સબકા વિકાસ, ભારત માતા કી વંદે. મિત્રો, અહીંયાથી જે લોકોને નિયુક્તિ પત્રક મળ્યા છે, જેને પ્લેસમેન્ટ મળ્યું છે, એટલા જરા આગળ ઊંચી કરો છો. આટલા લોકો છે. જેટલા લોકોને નિયુક્તિ પત્ર મળ્યા છે તાલીમ લીધા પછી, એવા લોકો જે છે પોતાનો હાથ ઊંચો કરે જરા. શાબાશ. એમની સાથે એમના પરિવારજનો આવ્યા હશે, માતા હશે, ભાઈ હશે, બહેન હશે, પિતા હશે, કોઈ ના કોઈ એવા લોકો આવે છે ખરા. બાળકોની સાથે એમના મા બાપ આવ્યા હોય, એવા કોઈ હોય તો જરા હાથ ઊંચો કરે. 1 2 3 4. શાબાશ. મિત્રો, આજનો કાર્યક્રમ કદાચ કોઈકને એમ લાગે તો માત્ર 97 લોકોને નોકરી મળે, માત્ર 97. એવડા કાર્યક્રમનું શું વિશેષ મહત્વ હોઈ શકે? થાય મિત્રો, પણ મારે મન જે આ 97 લોકો છે, આ 97 પરિવારમાં એક આશાનું કિરણ શરૂઆત થાય છે. જે ગઈકાલ સુધી બેરોજગાર હતો, કદાચ એની પાસે ક્ષમતા હશે, કામ કરવાની યોગ્યતા હશે, પણ એને ચોક્કસ દિશા નહીં મળી હોય, એનું ઘડતર નહીં થયું હોય, એની રુચિ અનુસાર એને કામ કરવા માટેની તાલીમ નહીં મળી હોય, યોગ્ય તાલીમ નહીં મળી હોય, એના કારણે એ કદાચ પોતાની ક્ષમતાને બહાર લાવવા માટે અસમર્થ રહ્યો છે. પરંતુ આજનો જે કાર્યક્રમ મારા માટે ખૂબ પ્રસન્નતાનો કાર્યક્રમ છે. મને એમ લાગે છે કે આ કાર્યક્રમના માધ્યમથી દમણના યુવાનોમાં એક ખૂબ મોટી જાગૃતિ આવશે, એમના પરિવારજનોમાં પણ એક જાગૃતિ આવશે. ઉદ્યોગ જગતના સાહસિક મિત્રો બેઠેલા છે, એમનામાં પણ એક ઉત્સાહનો સંચાર છે. એમને પોતાને એક સામાજિક દાયિત્વ, એ દાયિત્વના નિર્વાહ કરવા માટેની એક નવી અવસર પણ એમનું સોંપશે. મિત્રો, 97 પરિવાર
કે જે ગઈકાલ સુધી એ પોતાની આજીવિકા માટે સંઘર્ષ કરતા હતા, એ સત્તાળુ પરિવારમાં જે આજથી એક નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ થાય છે, એ તમામ સત્તાણુ વિદ્યાર્થી ભાઈઓ બહેનોને હું હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ પાઠવું છું કે ઈશ્વર એમનું કલ્યાણ કરે, એમનું મંગળ કરે. સાથે સાથે ઉદ્યોગ જગતના જે 55 જેટલા ઉદ્યોગ સાહસિક મિત્રો છે કે જેણે આ કામમાં સહયોગ કર્યો છે, એ તમામ ઉદ્યોગના મિત્રોને પણ હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપું છું કે તમે પણ તમારું ઉત્તમ દાયિત્વ નિભાવ્યું છે. દમણના વિકાસમાં તમે સહભાગી બન્યા છો. મિત્રો, તમે જુઓ, ચાઇનાથી અહીં આવી અને ઇન્ડસ્ટ્રી કરે, પોતાનો ઉદ્યોગ અહીં લગાવે, દમણ જેવા સ્થાનને પસંદ કરે, અને ચાઇનાનો મિત્ર આપણા લોકોને રોજગાર આપે, કેવી અલગ પ્રકારની વિશેષતા છે. મિત્રો, આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ છેલ્લા 5 વર્ષમાં, એમના 4.5 પોણા 5 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન દેશનો સર્વાંગી વિકાસ થાય. કોઈ એક ક્ષેત્રમાં થાય, કોઈ એક રાજ્યમાં થાય, કોઈ એક વિભાગમાં થાય, એવો વિચાર ન કરતા સર્વાંગી રીતે વિચાર કરી અને એનો સર્વાંગી વિકાસ થાય એ દિશામાં અનેકવિધ પ્રયાસો કર્યા છે. એમને શરૂઆત કરી એ વખતે કદાચ લોકોને આશ્ચર્ય થતું, આવું હોઈ શકે? આવું કરવાથી શું થાય, શું ફાયદો થાય? ઝીરો બેલેન્સ સાથે કરોડો લોકોના જનધનના એકાઉન્ટ ખોલ્યા. મિત્રો, અહીંયા કદાચ એ યુવાન મિત્રો બેઠા છે, અમને કદાચ એમ લાગશે કે જનધનનું ઝીરો બેલેન્સ એકાઉન્ટથી ફાયદો શું? મિત્રો, ખૂબ મોટો ફાયદો છે. આ એકાઉન્ટના કારણે ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ઓફ ટ્રાન્સફર, જે ડીબીટી છે, કે જે લાભાર્થી મિત્રો છે, જે અત્યાર સુધી જે લાભાર્થી મિત્રો હતા, એમને નાણાં ચૂકવવાની બાબતમાં ઘણા પ્રશ્નો ઉપસ્થિત થતા હતા. આ આખી વ્યવસ્થામાં ધરમૂળથી ફેરફાર થવાના કારણે આજે જે લાભાર્થી છે એને મળવાપાત્ર જે રકમ છે એ પૂરેપૂરી રકમ લાભાર્થીના એકાઉન્ટમાં જમા થાય છે અને એનો પૂરેપૂરો લાભ મળે છે. મિત્રો, એમ સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા, આ બધા યુવાનો માટેના કાર્યક્રમો કર્યા. એમને વિશેષ લાગણી યુવાનો માટે છે. એમને મુદ્રા યોજના મારફતે દેશના બેરોજગારને કેવી રીતે રોજગારી આપી શકાય, એના દુઃખમાં સહભાગી કેવી રીતે થઈ શકાય, એની યોગ્યતાને બહાર લાવવા માટે આર્થિક રીતે કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય, એવા ઉત્તમ આશય સાથે એક મુદ્રા યોજનાનો પ્રારંભ કર્યો. અનેક લોકોએ એનો લાભ લીધો છે. મિત્રો, એવા ઘણા પરિવારો છે. તમારી આજુબાજુ પણ તમે સમાજ જીવનમાં જોતા હશો કે એનામાં ક્ષમતા હોય, યોગ્યતા હોય, પણ દિશાવિહીન, મારો યુવાન ગેરમાર્ગે ન દોરાઈ જાય, ખોટા રસ્તે ન વળી જાય, એની જરૂરિયાત ખૂબ સીમિત હોય છે, ખૂબ મર્યાદિત એની જરૂરિયાત હોય. એવી એક મર્યાદિત જરૂરિયાત કદાચ એને ₹1,00,000, ₹5,00,000, ₹10,00,000 જેવી એક નાનકડો આર્થિક સહયોગ કરવાના કારણે આખી એની જીવનની દિશા બદલાઈ જતી રહે છે. એની જીવનની દિશા બદલવા માટે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મુદ્રા યોજનાના માધ્યમથી દેશમાં કરોડો યુવાનોને એક નવી દિશા આપવાનો પ્રયાસ કર્યો. તો આપણને એમ લાગે કે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રીએ કેટલું ઝીણવટપૂર્વક
આયોજન કરીને દેશની દિશા બદલવાનો પ્રયાસ કર્યો. એમને આરોગ્યની પણ ચિંતા કરી. આયુષ્યમાન ભારત તાજેતરમાં જ એનું લોન્ચિંગ થયું 23 સપ્ટેમ્બર, બરાબર, 23 સપ્ટેમ્બર. એક પરિવારની વ્યાખ્યામાં જે લોકો આવે છે એની સંખ્યા ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ નંબર, આટલા લોકો એવું નહીં. પહેલા 5 લોકો સુધીની વાત સીમિત હતી કુતરાના. સભ્ય સંખ્યા ગમે તેની હોય, ગમે તે પ્રકારનો રોગ હોય, સમગ્ર દેશમાં 12,000 જેટલી હોસ્પિટલો કે જેમાં લાલુભાઈ પણ સારવાર લઈ શકે, જેમાં પ્રફુલ્લ પટેલ પણ સારવાર લઈ શકે, એ જ હોસ્પિટલની અંદર આ દેશનો ગરીબમાં ગરીબ માનવી પણ સારવાર લઈ શકે એવી ઉત્તમ વ્યવસ્થા જો કોઈએ કરી હોય તેનું નામ છે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી. મિત્રો, નાની સૂની વાત નથી. 5 લાખ રૂપિયા જેટલી માતબર રકમ આ વિચાર આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી. આર્થિક ઘણા બધા પગલાઓ લેવાના કારણે એ વિષયની વિશેષ જણાવટ નથી કરતો. ચાહે નોટબંધી હોય કે ચાહે જીએસટી ના માધ્યમથી હોય, એ જે પ્રયાસો કર્યા એના કારણે દેશમાં એક આર્થિક ક્રાંતિ આવે છે અને ખૂબ મોટું એમાં એક પરિવર્તન આવ્યું છે. આવા અનેકવિધ પ્રયાસ કર્યા પછી એમને યુવાનો માટે સવિશિષ્ટ ચિંતા. ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે બાળક ભણવામાં એની શૈક્ષણિક યોગ્યતા હોય છે એટલે કદાચ એન્જિનિયરિંગમાં એડમિશન મેળવી લે, મેડિકલમાં એડમિશન મેળવી લે, મેડિકલની જેટલી બ્રાન્ચો હશે પછી ગમે ત્યાં એનો સમાવેશ થાય. એન્જિનિયરિંગની અનેક શાખાઓ છે એમાં એનો સમાવેશ થઈ શકે. કોઈના કોઈ જગ્યાએ જેની શૈક્ષણિક ક્ષમતા યોગ્ય હોવાના કારણે એને એડમિશન મળી જતા હોય છે, પોતાની કારકિર્દી બનાવતો હોય છે. પણ જે શૈક્ષણિક રીતે યોગ્ય નથી એ જીવનમાં નિષ્ફળ છે એવું માનવાનું કોઈ કારણ નથી. ધોરણ 10માં નપાસ હોય, ધોરણ 12માં નપાસ હોય, 12 પાસ કર્યું હોય, આઈટીઆઈ નો નાનો મોટો કોર્સ કર્યો હોય, અરે હું એમ કહું છું કે કદાચ 10 સુધી પણ ન ભણ્યો હોય, તેમ છતાં પણ એનામાં યોગ્યતા હોય. ઘણા લોકો તમે જોયા છે ઉત્તમમાં ઉત્તમ ડ્રાઈવરો હોય. આપણે ઘરમાં ડ્રાઈવર રાખવાનું હોય તો આપણે વિચાર કરીએ કે સર ડ્રાઈવર તો એકદમ વફાદાર, ઓછામાં ઓછું બોલે, એને કામ જ ના હોય. આપણી અપેક્ષા આવી હોય કે તમે શું વાત કરો છો બહાર ના જાય એવો યોગ્ય ડ્રાઈવર જોઈએ. કારણ તમારી જિંદગીનો આધાર એના ઉપર છે. તમે ગમે તેના છો, તમે ગમે તેના મોટા શેઠ છો, તમે અબજોપતિ છો, પણ તમારી જિંદગીની લગામ એ તમારા ડ્રાઈવરના હાથમાં છે. એ શૈક્ષણિક લાયકાત નથી, પણ જીવન પર્યંત તમને સલામત રાખવાનું કામ એ ડ્રાઈવર નહીં કરતો હોય છે. અરે પ્લમ્બર તમારા ઘરમાં આવો અને જો પ્લમ્બરે બરાબર કામ ના કર્યું હોય, પાણી લીકેજ થતું હોય, ઘરમાં રોજ કકડાટ થાય. બનતું છે ને આવું બેનો? ઘરમાં માથાકૂટ થાય, જોતા જ નથી તમે. તમને 10 વખતે કહ્યું રોજ પાણી ટપક્યા કરે, રોજ વીજળીમાં ટપક્યો છે, આ થાય છે, તે થાય. સમસ્યા. એક સારો પ્લમ્બર તમારી બધી જ સમસ્યાઓનું નિરાકરણ કરી શકે. એક સારો સુથાર તમારા ઘરમાં ઉત્તમ પ્રકારનું ફર્નિચર બનાવી શકતો. શોર્ટેજ છે આજે તમને સુથાર નથી મળતા, તમને પ્લમ્બર નથી મળતા, અરે સારું કલર કામ કરવા વાળા મિત્રો નથી મળતા. ખૂબ નાની નાની બાબતો. એવા સ્કિલ માણસો તમને આજે મળતા છે. આ બધો જ વિચાર કરી અને આને પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય યોજનાનો એક પ્રારંભ કર્યો. સમગ્ર દેશમાં એક લક્ષણ સાથે આવનાર દિવસોમાં લગભગ 40 કરોડ જેટલા યુવાનોને રોજગાર મળે
એના માટેની એક મથામણ ચાલી રહી છે. અને એના ભાગરૂપે અમારા સચિવશ્રીએ જે તમને માહિતી આપી, અહીંયા 3 સેન્ટર ચાલે છે, જેમાં લગભગ 701 જેટલા લોકોનું નામાંકન થયું છે, નોંધણી થઈ છે, જે પૈકી 188 લોકો મંડબલે એટલા લોકો તાલીમ પૂરું થયું છે, અને એમાંથી 97 લોકોને નોકરી મળે છે. એટલે લગભગ 52% જેટલા લોકોને આપણે રોજગાર આપવાના છે, આજે આપી રહ્યા છે. મિત્રો, આટલા મોટા દમણમાં ખાસ કરીને મારા યુવાન મિત્રોને કહું છું, રાજકીય આગેવાનોને પણ કહું છું, પ્રશાસનની ચિંતા છે કે લગભગ 2000 થી 2200 ઇન્ડસ્ટ્રી હોય અને આપણા ત્યાં માત્ર 700 લોકોનું એન્રોલમેન્ટ છે. ક્યાંક ક્ષતિ અમારી છે, તમારી નથી. ક્ષતિ પ્રશાસનની છે. એક જાગરણનું અભિયાન કરવું જોઈએ, ગામે ગામ, પંચાયતમાં, નગરપાલિકાના વોર્ડમાં, અખબારોના માધ્યમથી, ચેનલના માધ્યમથી મારો દમણનો એક યુવાન રોજગારી વગરનો બાકી ન રહી જાય એના માટેનો પ્રશાસને પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરશે અને તમારી સાથે કદમથી કદમ મિલાવવાનો પ્રયાસ કરશે. મિત્રો, આ 3 સેન્ટર ઉપર અમે લગભગ 12 જેટલા અલગ અલગ પ્રકારની તાલીમના કોર્સીસ નક્કી કર્યા છે. આ મંચ પરથી મારા અધિકારી મિત્રોને પણ હું સૂચન કરું છું. અહીંયા મિત્રો પ્લાસ્ટિકની ખૂબ ઇન્ડસ્ટ્રી છે, ફાર્માની છે, ટેક્સટાઇલની છે. અહીંયા આપણી પાસે જે ઉપલબ્ધતા છે, જે પ્રકારના ઉદ્યોગો છે, એવા પ્રકારના ઉદ્યોગો જે છે એને અનુરૂપ એને જો તાલીમબદ્ધ માણસો મળી રહે તો કદાચ અહીંના યુવાનોને પ્લેસમેન્ટની સંખ્યામાં આવનાર દિવસોમાં ખૂબ મોટો વધારો છે. જે લોકોને ટ્રેનિંગ લીધેલી છે એના આંકડા તપાસીએ તો આંકડા પણ એવું જ કહેશે કે અહીંયા જે પ્રકારના ઉદ્યોગો છે એને અનુરૂપ જેની તાલીમ મળી છે એવા લોકોને રોજગાર ખૂબ મળે છે. આવનાર દિવસોમાં આપણે તાલીમમાં એ પણ કરી શકીએ છીએ. મારો અનુભવ જે છે એના તરીકે કન્સ્ટ્રક્શનના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો આપણને ખૂબ સીમિત મળે છે. આપણને પેવર મશીનના ડ્રાઈવરો નથી મળતા, વાઇબ્રેટર રોલરના ડ્રાઈવરો આપણને નથી મળતા, એના ઓપરેટર નથી મળતા, સારા કાર્પેન્ટર નથી મળતા, સારા પ્લમ્બર નથી મળતા, સારું કલર કામ કરવા વાળા લોકો નથી મળતા, સારા ફેબ્રિકેશનના કારીગરો આપણને નથી મળતા. આવા નાના જે વિષયો છે એ વિષયોમાં પણ પ્રશાસનિક અધિકારીઓ થોડી જરાક વિશેષ કાળજી રાખી, જરૂર પડે તો ઇન્ડસ્ટ્રીના જે મિત્રો છે એની સાથે, કન્સ્ટ્રક્શન વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા લોકો છે એમની સાથે બેસી અને આમાં કેવી રીતે આગળ વધી શકાય એની ચોક્કસ ચિંતા. મિત્રો, પ્રશાસને મારા યુવાન મિત્રો માટે અનેક પ્રકારની વિશેષ ચિંતા કરી છે. મિત્રો, મને જણાવતા આનંદ થાય કે આવનાર દિવસોમાં આજે આયુષ્માન ભારત યોજના છે. મિત્રો, કેવો સંજોગ બને, આયુષ્માન ભારત યોજનાના કારણે સમગ્ર દેશમાં મારી જે પ્રાથમિક સમજણ છે એ પ્રમાણે હોસ્પિટલોમાં ખૂબ મોટી માત્રામાં વધારો અને સુધારો થવાની આવે સંભાવના છે. જે પ્રકારે સ્વાસ્થ્ય અને આરોગ્યની સંદર્ભમાં સરકારે વિશેષ ચિંતા કરી છે, હોસ્પિટલો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં નવી હોસ્પિટલો શરૂ થશે. એવા સંજોગોમાં આપણી પાસે એક્સરે ટેકનિશિયન, લેબોરેટરી ટેકનિશિયન, આવા હોસ્પિટલ સાથે સંકળાયેલા અનેક પ્રકારના જે કોર્સીસ છે, તાલીમબદ્ધ માણસો આપણને આવશ્યકતા રહેવાની છે.
અને એને ધ્યાનમાં રાખી પ્રશાસને એક નવી શરૂઆત કરી છે. સેલવાસામાં આપણે જે બંને સંઘ પ્રદેશની મેડિકલ કોલેજ આગામી વર્ષથી શરૂ કરવા માટેનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. પણ એક મેડિકલ કોલેજ શરૂ થાય એ પહેલા આપણે પેરામેડિકલના 20 કોર્સિસ કે જેમાં 240 જેટલા લોકોને તાલીમ આપવા માટેના અભ્યાસક્રમોનો પણ આપણે પ્રારંભ કરી રહ્યા છે. પણ મિત્રો ઉદાસીનતા જુઓ, એપ્લિકેશન યાદવજી થોડી કામ આવી હતી ના દમણમાંથી એપ્લિકેશન ખૂબ ઓછી આવી હતી. મિત્રો આ કામ પ્રજાના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિ મિત્રો, જાગૃત નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, પ્રશાસનની ટીમ, મીડિયાના તમામે તમામ જે મિત્રો છે, એ ચાહે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મીડિયા હોય, પ્રિન્ટ મીડિયા હોય, ચેનલ સાથે સંકળાયેલા લોકો, આ એક જનજાગરણ કરવાની આવશ્યકતા છે. એમને પ્લેસમેન્ટ ખૂબ ઝડપથી મળવાનું છે. એમને નોકરી મેળવવા માટે કંઈ બહુ ફાફા નહીં મારવા પડે. તો મારી વિનંતી છે કે આપણે આજે નવા કોર્સિસ જે શરૂ કરી રહ્યા છીએ એ કોર્સિસમાં પણ દમણના યુવાન મિત્રો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં એપ્લિકેશન કરી અને કદાચ આ સમય પૂરો થયો છે પુરાવો, તો આવતા વર્ષે પણ ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો અરજી કરી અને આ કોર્સિસ પણ કરે કે જેના કારણે તમને ખૂબ સરળતાથી, સહજતાથી તમને આ જોબ મળી જશે. તમને આગામી દિવસોમાં નર્સિંગમાં તમને જોબને અવકાશ મળે એટલા માટે સંઘ પ્રદેશ દમણમાં આપણે નવી નર્સિંગ કોલેજનો પ્રારંભ કર્યો છે. મિત્રો સંજોગો કેવા છે, આ બાજુ આયુષ્માન ભારતનો યોજનાનો પ્રારંભ થાય એ પહેલા આપણે નર્સિંગના કોર્સિસ શરૂ કર્યા છે કે જેના કારણે એમના માટે ઉજળી તકો ઊભી થઈ છે. અહીંયા તો થઈ, પરદેશમાં પણ છે. આ મિત્રો તમારા માટેની કરેલી ચિંતા છે. અહીં બેઠેલા મારા યુવાન મિત્રોને કદાચ એ વિષયનો અનુભવ, કદાચ જાણકારી નથી. અમે ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા 2 વર્ષ સુધી લગાતાર. આપણે દમણથી દીવ સુધીની એક હેલિકોપ્ટર સેવા શરૂ કરી છે, પર્મનન્સ. આ પર્મનન્સ હેલિકોપ્ટરની જે સેવા છે, આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, આ જે ઓપરેટર છે એના માધ્યમથી જુહુ ખાતે એક એરોનોટિકલ એન્જિનિયરિંગનો કોર્સ ચાલે છે. સાયન્સ, 12 સાયન્સ પછી ત્યાં 3 વર્ષનો આ કોર્સ છે, ડિગ્રી કોર્સ છે. અમે એવો પ્રયત્ન કર્યો, અમે એની સાથે ચર્ચા વિચારણા કરી અને નિર્ણય ઉપર આવ્યા. પ્રશાસને અહીંના બાળકો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં એડમિશન લે એટલા માટે પ્રયત્ન કર્યો કે ભાઈ એસસી એસટી ના હોય, મહિલાઓ હોય તો એની ફીમાં ખૂબ મોટી રાહત આપી અને એરોનોટિકલ એન્જિનિયરિંગનો એક કોર્સ કરે. એમાં 100% પ્લેસમેન્ટની ગેરંટી પવન હાઉસ સિવાય આપવાનો નિર્ણય. 100% પ્લેસમેન્ટ. તમે નોકરીમાંથી, અરે તમારો કોર્સ પૂરો થાય અને તરત તમને નોકરી મળી જાય. મિત્રો શા માટે સાયન્સમાં 12 સાયન્સના જે સ્ટુડન્ટ છે, મારી વિનંતી છે કે તમે આ દિશામાં ચોક્કસ પ્રયાસ કરો. આ વર્ષે પણ ખૂબ ઓછા લોકોએ, કેટલા લોકોને લીધા એડમિશન? સીટ 2 યુવાન મિત્રો, મારી તમને વિનંતી છે, જ્યારે તમારી સામે તમને અમે ઓપોર્ચ્યુનિટી પડી છે, શા માટે તમે નથી લઈ લેતા? અરે અહીંયા દમણમાં હું માનું છું કે કેટલી બધી હોટલો છે, સેલવાસામાં કેટલી બધી હોટલો છે, એમાં પણ ખૂબ ઉજળી સંભાવના છે. આપણી પાસે હોટલ મેનેજમેન્ટની ડિગ્રીનો એક કોલેજ છે સેલવાસામાં. આ ડિગ્રી કોલેજમાં હજી હું માનું છું કે આપણી સીટો થોડી ખાલી હશે ને હોટલ મેનેજમેન્ટમાં. મિત્રો અહીંયા બેઠેલા ઘણા બધા મિત્રોને કદાચ માહિતી નહીં હોય, આપણી સેલવાસાની હોટલ મેનેજમેન્ટ કોલેજમાં જે લોકો અભ્યાસ કરી ગયા છે
એમાંથી મારી સમજણ મુજબ અને મને જે મારી પ્રાથમિક માહિતી તે પ્રમાણે આપણી ડેલ્ટી કોલેજમાં હોટેલમાં, ઓબરોયમાં, તાજમાં, આ બધી હોટલોમાં આપણી કોલેજમાં અભ્યાસ કરેલા સિલવાસા હોટલમાં હોટેલ મેનેજમેન્ટના કોલેજમાં અભ્યાસ કરેલા બાળકોને ત્યાં 5 સ્ટાર હોટલોમાં નોકરી મળી છે અને ખૂબ ઉજળી સંભાવના છે. મિત્રો, તમે જરા મહેરબાની કરી અને આ કોલેજ આ કોર્સીસની અંદર એડમિશન લેવા માટે થોડાક આગળ. પ્રશાસન તમને જ્યાં જોઈતી હશે તમને બધી જ મદદ કરવા તૈયાર છે, પણ તમારા ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે તમારે પણ થોડા જાગૃત બનવું પડશે અને તમારે થોડી ચિંતા કરવી પડશે. પ્રશાસને નર્સિંગ કોલેજ હોય, એન્જિનિયરિંગ કોલેજ હોય, મેડિકલ કોલેજ હોય, પેરામેડિકલ કોલેજના પેરામેડિકલ કોર્સીસ હોય, હોટેલ મેનેજમેન્ટના કોર્સીસ હોય, આવા અનેક કોર્સીસનો આપણે પ્રારંભ કર્યો અને એની સાથે સાથે આ પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય યોજના માટે પણ અમે સવિશેષ પ્રયાસ કર્યો છે. મિત્રો, સ્વાભાવિક રીતે તમને કદાચ યુવા અવસ્થામાં અંદાજ નહીં આવતો કે આનું કદાચ થોડીક બેફિકરી હશે યુવાનીના કારણે, પણ તમે મા બાપને પૂછજો, એને પૂછો છોકરાને વિવાહ કરવાનો છે, છોકરી લેવી હોય તો પહેલા નોકરી હોય તો છોકરી મળે, નોકરી ના હોય તો છોકરી ના મળે. આ સમસ્યા દરેક જગ્યાએ લગભગ કોમન હોય. સાચી વાત ખોટી વાત? કેવા બોલ્યા? હા મિત્રો, એટલે આનો એવો થાય કે ઘર સંસાર માંડવો હોય તો પહેલા નોકરી મેળવવી આવશ્યક છે, નોકરી મેળવવી આવશ્યક હોય તો તાલીમ મેળવવી આવશ્યક છે. ઘર બેઠે ગંગા આવી છે આપણી પાસે પ્રધાનમંત્રી કૌશલ્ય યોજનાના માધ્યમથી ખૂબ સુંદર મજાની તક છે. આ સિવાય પ્રદેશની અંદર શિક્ષણ માટે અનેક પ્રકલ્પો શરૂ થઈ રહ્યા છે અને કદાચ પ્રશાસન જે રીતે મહેનત કરી રહ્યું છે, મારી ટીમ જે પ્રશાસનિક અધિકારીઓ જે પ્રકારે પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, અને ઈશ્વરની કૃપા થશે અને તમારા આશીર્વાદ મળશે તો ખૂબ ટૂંક સમયમાં આપણને એની પોતાની યુનિવર્સિટી પણ આપણને મળશે. પછી નવી દિશા ખુલશે અને દમણ દીવમાં અમાપ રીતે શિક્ષણની દિશામાં ખૂબ આપણે આગળ વધી શકીશું. આ વાત તમે નિશ્ચિત માની ચાલો. યુનિવર્સિટી થવાના કારણે તમે નહીં કલ્પના કરી હોય એવું તમને પરિણામ દેખાશે, પણ આ બધા પરિણામ તમને 5 વર્ષ 10 વર્ષ પછી ના દેખાતા છે. આ એવું નથી કે રોડ બનાવ્યો એટલે આજે એની સરફેસ બદલાઈ ગઈ, આજે તમને રિઝલ્ટ છે એવું નહીં બને. આમાં 5 વર્ષ 10 વર્ષ 15 વર્ષ પછી તમને પરિણામો મળશે. લાંબા ગાળાના આયોજનો છે. એટલે પ્રશાસને પણ પ્રયાસ કર્યો છે. આદરણીય પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ પણ દેશના વિકાસ માટે વિશેષ કરી અને એમની આ સંઘ પ્રદેશ માટે વિશેષ કૃપા દ્રષ્ટિ રહી છે. એમને આપણને અનેક ક્ષેત્રોમાં જેટલી થાય એટલી તમામે તમામ પ્રકારે સહાય કરવાની પણ કોશિશ કરી છે. અને મિત્રો, આ તબક્કે પુનઃ જે લોકોએ તાલીમ મેળવી અને પોતાની જિંદગીનો નવા અધ્યાયનો પ્રારંભ કરે છે એમને હૃદયપૂર્વકની શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અભિનંદન એ મિત્રોને આપું છું કે જેમને આ મારા યુવાન મિત્રોને પોતાની ક્ષમતા પુરવાર કરવા માટે જે તક પૂરી પાડી છે એ ઉદ્યોગ જગતના તમામે તમામ મિત્રોને પણ હૃદયપૂર્વકના અભિનંદન આપી મારી વાત પૂરી કરું છું. આભાર, ધન્યવાદ. मैडम, आज जो समीकरण विभाग के अंदर कौशल विकास योजना के लिए एक कार्यक्रम हो गया था, तो उसके अंदर किस तरह का प्रोग्राम था, क्या किया? देखिए, हम प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से हम ये 2017 के नवंबर दिसंबर से शुरू किया इम्प्लीमेंट करना. अब इसके तहत आज का जो कार्यक्रम था, आज हम लगभग 100 ऐसे युवा हैं जिनको प्लेसमेंट मिल चुका है ट्रेनिंग के बाद. उनको फेलिसिटेट करने के लिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट हमने दिया है, सर के ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ से दिलवाया है. और बाकी जो पीएमकेवीवाई योजना है, इसके अंदर हमको मिनिस्ट्री से 2020 तक दमन दीव के लिए 4000 का टारगेट है जो हमको प्रशिक्षित करने हैं युवा. उसके अंदर से अभी हमारे 700 बच्चे एनरोल हो गए हैं, जिसमें से 188 का 700 में से ट्रेनिंग हुआ और 188 में से 100 का प्लेसमेंट. तो अब ये हमारी योजना है कि हम प्राइवेट के अलावा गवर्नमेंट के टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को भी रजिस्टर करा के यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे.
हम ये 701 के अलावा दूसरा फेज जब एनरोलमेंट का है वो कब से शुरू होगा ताकि दूसरे लोग उसके अंदर ज्वाइन वो इसका पूरा एक प्रॉपर प्रोसेस है। पोर्टल के अंदर जब हमारा अप्रूवल हो जाता है तो तभी होगा। तो हमारी उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर हम अपने टेक्निकल इंस्टीट्यूट में भी स्टार्ट कर देंगे। मैडम ऐसा पता चलता है कि ये लोग जब मोबिलाइजेशन करने जाते हैं ना तो वहाँ पे सरपंच और ये लोग इनको सपोर्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये जो स्टाफ रहता है वो बाहर से आया हुआ रहता नहीं, है। हमने सरपंच को भी बुला के भी उनको पूरी जानकारी दी है। उनके ऑफिस में भी एक पैम्फलेट बनवा रहे हैं, वो भेज रहे हैं। बल्कि अभी एनजीओज भी कह रहे हैं कि हमको भी दीजिए, हम भी बच्चों को वो करेंगे। सर के ये आज के प्रोग्राम से सबसे बड़ा फायदा जो हमें होगा वो जानकारी का होगा आप लोगों के माध्यम से, कि लोगों को पता लगेगा कि ये क्या कार्यक्रम था, क्या योजना है। तो उनको मोबिलाइज करने के लिए हम हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग आएंगे तो हम ट्रेनिंग देंगे। इसलिए हमें ये जानकारी हर बंदे तक, हर घर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वो हम आपके माध्यम से करना चाहते हैं। मैम जैसा कि यहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं आ रही है और कई सारी कोर्सेज PMKVY के हैं, तो उसमें आप नए कोर्सेज कैसे इम्प्लीमेंट करना? देखिए, अभी हमको 12 का अप्रूवल है, 12 के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जैसे प्लास्टिक है, मार्बल है, तो उसके अंदर जो उनको लोग जो जॉब रोल्स हैं वो 275 है मिनिस्ट्री के। तो 275 में से ही हमें चुनना है। अगर उसके अंदर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन वाला या कारपेंट या ये प्लास्टिक वाला, फार्मा वाला, अगर कोई कोर्स अवेलेबल नहीं है तो उसका कोर्स फिर हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो हम उसको ट्रेनिंग उनका दे सकते हैं, इमीडिएट ट्रेनिंग, जो हमारे 275 जॉब रोल्स के अंदर से उठा के। तो ये 12 जो जॉब रोल उठाए हैं ये वो 275 में से उठाए हैं। और जब ये ओपन हाउस करके इंडस्ट्री की डिमांड देख के उसके बाद ही उठाए गए हैं। तो अगर इसमें चेंजेस लाने हैं तो वो हम ला सकते हैं, बट किसी को कम करके किसी को बढ़ा सकते हैं। और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आज फॉर्म भर देता है तो 6 महीने तक उसका वो फ्रीज हो जाता है। जॉब रोल फिर 6 महीने बाद ही चेंज कर सकते हैं। तो ये इसका एक प्रोसेस है। ये बहुत डिटेल्ड स्कीम है जिसके तहत ये सारे रूल्स में रह के काम करने पड़ते हैं। हेलो अंकल। हेलो। मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू किस लिए? वो एक्चुअली मुझे ना थैलेसीमिया है और हर महीने आप जैसे अंकल आंटी खून देते हैं और मेरी मदद करते हैं, पर मुझे पता नहीं वो कौन है, इसलिए सबको थैंक यू बोल देती हूँ। सो थैंक यू। पर बेटा मैंने तो कभी ब्लड डोनेट किया ही नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए बाय बाय। 18 साल की उम्र से रक्तदान करें, ये किसी की जिंदगी बचा सकता है। करके देखो, अच्छा लगता है। સંઘ પ્રદેશ દમણ દીવ પ્રશાસનના આરોગ્ય વિભાગના અંતર્ગત આવતા રાષ્ટ્રીય વેક્ટરજનિત રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ લોકોને અપીલ કરે છે કે ડેન્ગ્યુ અને મલેરિયા રોગનો ફેલાવ અટકાવવા ઘરની આસપાસ સાફ સફાઈ રાખવી, પાણીનો જમાવડો કરવો નહીં, કુલર, ફ્રીજની ટ્રે, ફૂલદાનીની ટ્રે, સિમેન્ટની ખુલ્લી ટાંકીઓ, કોઠી, પીપ, માટલું વગેરેને દર 3 દિવસે ખાલી કરી તદ્દન સૂકું કરી નવું પાણી ભરવું, બીમારીના લક્ષણો જણાય તો તાત્કાલિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં સારવાર લેવી। વધુ જાણકારી માટે ટોલ ફ્રી નંબર 104 પર સંપર્ક કરો। સાંભળો છો, દમણ શહેરમાં